बैत कर लांगा आपू भी ते अपनी सारी फैमिली नूं नाल लैके ते उन्हां दे हत्थ ते बैत कर लांगा। ते हकीम नूरदीन ने आख्या ठीक है, मैं मिर्जा साहब नूं खत लिख देना ते वो आके इत्थे जम्मू किसी भी कबर ते जाके खलो के ते उत्थे उन्होंने आखन दे कुम बेइज़निल्लाह उठ अल्लाह दे इज़न नाल ते मुर्दा उठ खलोवेगा। हुण हकीम नूरदीन ने खत लिखिया भी मिर्जा साहब तुसीं तशरीफ लै आवो जम्मू ते डॉक्टर जगन्नाथ है ते मीर आदमी है ते फैमिली समेत तुहाडे हत्थ ते बैत करेगा ते मुर्दे भी तैयार ने ते मुर्दे भी इत्थे जम्मू कबरां च काफ़ी ने। ते मिर्जा साहब ने आख्या बई मुर्दा ते नहीं ना जिंदा हुंदा मेरे कोलों, ये कोई शर्त या कोई खाश या कोई मौजजा कोई मंगण वाला ते नहीं ना है। ते उन्हें आख्या फिर तुसीं किहड़ा मौजजा वहा सकदे हो। मिर्जा साहब आख्या भी मैं कोई भी नहीं, मौजजा रब दे हत्थ विच है, वो भावें मुर्दे नूं जिंदा कर दे ते भावें जिंदा नूं मार दे। ते वो पिछों एक आया शायर, ओहदा नां नहीं मेरे ज़हन च पिया आउंदा, उहने लिखिया जीम जीवदियां नूं काहनूं मारना है, जे तू मोया नूं नहीं जगाण जोगा, जे तू मोया नूं जिंदा करन जोगा नहीं ते तू जीवदियां नूं काहनूं मारना है। ते मिर्जा साहब ने ਉਹਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਆਈ ਗਈ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਜ਼ਾਲਾ ਵਹਾਮ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੁਰੀਦ ਹਕੀਮ ਨੂਰਦੀਨ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਹਿਸ ਮੁਬੱਸਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਗਨਨਾਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਉੜਜ਼ਾਲਾ ਵਹਾਮ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਤੇ ਗਈ ਜੰਮੂ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਪਣੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਗਨਨਾਥ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਤੇ ਧੂੜ ਕੱਢ ਛੜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦੌੜਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬੈਤ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਤੇਰੇ ਪੀਰ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਧਰ ਆ ਹਕੀਮ ਨੂਰਦੀਨ। ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਜਗਨਨਾਥ ਨੇ ਹਕੀਮ ਨੂਰਦੀਨ ਨੂੰ ਖਤ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਖਤ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਫਾਜ਼ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਤ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੰਮੂ 'ਚ ਅਜੀਬ ਤੂਫਾਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਬਰਪਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜਗਨਨਾਥ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਵਹਾਣ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਵਹਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਹਾ ਦੇਣ, ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਹਾ ਦੇਣ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੁਹਤਰਮ ਇਹ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਨਾ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ। ਯਾਰ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੱਦਲ ਆ ਗਿਆ? सरकार $10,000 ਸੱਟ ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਡਣਾ ਨਾ हाँ क्या क्या सुल्तान तो क्या क्या है? मैं क्या सरकार वो कुछ शहर ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਨ, ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ $10,000 ਇਹ ਕੱਢੋ। ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਜੇ ਸਾਦੇ ਮੁਹਤਰਮ। नहीं मैं तो गल करन गया सी ना। ये ब्रिज है ब्रिज। जी जी, तो वो कह रहे हैं कि हमें मंजूर है, आप 10,000 जितना वो दें तो हम डिलीट कर देंगे वो। अच्छा बात है। जी जी ਮੈਂ ਉਸਤਾਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਲਾਈਵ ਆਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸਤਾਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈਵਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪੀੜ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗੱਲ ਕਰਨ। चलो ये उन्होंने आ जो गया नुमाइंदा तो फिर वो यही उन्होंने डील किया है कि वो 10,000 आप जो था वो दे दें तो वो डिलीट कर देंगे, आपको प्राइवेट में बिठा के सुनाकर आपके सामने जो होती है उसको तल्फ कर दिया जाएगा रिकॉर्डिंग को। नहीं रिकॉर्डिंग तलफ हो जाएगी इस मोबाइल चो। जी जी
ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ तक भी पहुंच गई है। नहीं, वो सिर्फ पीर साहब तक जो थी वो पहुंची है, तो पीर साहब ने भी ये कहा है कि वो डिलीट कर देंगे, मतलब दोनों ने गारंटी दी है। लेकिन साथ में उन्होंने शकूक व शुबात का भी इज़हार किया है, कह रहे थे कि वो कि 10,000 मतलब कि इनकी वैल्यू तो वैसे 200-300 वाली है। मैंने कहा नहीं नहीं, फिक्र ना मैं करें, गरीब मैंने 4 आदमी, मरतबा। मैं गरीब आदमी हाँ, हाँ वही ना, ਇਹਨਾਂ तो ਦਾ वो ਬਾਪ बैक ਦਾ फायर सुन कर लो रहा ना, था ना। सुन लो उस्ताद मोहतरम जी की जी अब अहमद। ਉਹਦੇ ਨਾਲ जी ਕੋਈ जी ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ਹਿਨशाह ਰੂਮ ਸੀ। जी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। जी जी। तो ਮੇਰਾ मैंने गरीब होना बड़ा और मसला था आमिर भाई, मैंने तो छुट्टी ली ना आज काम से, तो उन्होंने गोरों ने पूछा, आपको तो पता है कि गोरे तो पूछते हैं ना, तो गोरों ने पूछा कि व्हाई आर यू एब्सेंट टुडे, तो मैंने उनको हाँ यही कहा कि आई हैव टू सेटल एन इम्पोर्टेंट डिस्प्यूट। ਹਾਂਜੀ, तो ਜਦੋਂ जी जी $10,000 ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ 500-700 ਹੋਏਗਾ ਤੇ जी, ਕੋਈ नहीं, तो ठीक है, मैं छुट्टी की है छुट्टी ले इसीलिए लेना चाहिए। कि चीज़ें जो होती है वो ठीक है, हल हो सकें। अच्छा ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ जी ਦੱਸੋ ਨਾ जी ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਡੀਓ ਤਲਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। जी ਆਡੀਓ ਤੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਇੱਕ, जी ਇਹ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਤਲਫ ਕਰ ਦੇਣਾ जी जी। ਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। नहीं, अब उनके पास है तो वो ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ जो ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮਦ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, जी जी ਇਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, जी जी ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਡੀਓ ਤਲਫ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਿਸ ਨਾਲ? यकीन, ये वाली शर्त तो आपने नहीं ना रखी थी पहले, आपने यही कहा था कि बस वो डिलीट करनी जो होती है तो वो आपकी मौजूदगी में ही डिलीट होंगी। आप प्राइवेट में जाएंगे, वो आपको दिखाएंगे सेल फोन जो होता है वो ਅੱਛਾ, उसके ऊपर। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ $10,000 ਦੇ ਦਈਏ, जी जी ਉਹ ਆਡੀਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦੇਣ ਡਿਲੀਟ, यस। ਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਆਡੀਓ ਕੱਢ ਕੇ ਆਖਣ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਆਡੀਓ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗੇ ਜੇ ਪਲੇ ਕਰ ये तो नहीं हो सकता ना, अब जारी बात है कि वो भी एक 10,000 आलिम है। ਸੁਣ ਤੇ ਲੋ ਨਾ, ਸੁਣ ਤੇ ਲੋ। जी जी ਇਹ ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਆਡੀਓ ਹੈ, जी। ਅਸੀਂ ਲਗੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ 10,000 ਭਰੀਏ। अमर साहब है तो वही सिखा वाली गल हो गई ना, होर चुपो गन्ने जो करेंगे तो फिर देखेंगे ना पहले, लेकिन अभी तो उनको बेनिफिट ऑफ द डाउट, गुड फेथ के अंदर हमने तो डील करनी है ना उनके साथ। ਯਾਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਫ ਡਾਊਟ $10,000 ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਆ, ਅਸੀਂ $10,000 ਇਹ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। जी जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ जी। ਕਿ ਜੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਉਹ $10,000 ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ? तो आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? ਇਸ ਗੱਲੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਲੈਕਮੇਲਰ, जी। ਇਹ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। लेकिन वो तो आलिम है दोनों, एक आलिम है एक आलिम है, तो वो ਉਹ ऐसा क्यों? ਆਲਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਨੇ। ਆਲਮ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ? दोनों ही आलिम है। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬੇਟੇ ਦੀ ਆਡੀਓ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰੇ, ਉਹ ਆਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? नहीं, वो तो आपने, वो तो रिलीज करने वाले थे ना, तो आपने बीच में डाला, आपने कहा कि ਮੈਂ जनाब ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ उनको ਬੀਚ ਹੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬੀਚ ਹੀ ਡਾਲੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਬੀਚ ਹੀ ਡਾਲੇ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਆਹੋ ਪੈਸੇ पैसे मैंने पूछा ना उनसे, कहते हैं, मैंने कहा कि चैरिटी में डाल दो, तो वो कहते हैं चैरिटी में नहीं, हम अपने जाती कारोबार में लगाएंगे। वो ਜੋ कौन से? ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੂਆ ਖੇਡ ਸੜਨ, ਰਾਤੀ ਉਹਦਾ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰ ਸੜਨ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 10,000 ਫਿਰ ਦੇਣਾ ਹੈ? नहीं नहीं, अगले महीने क्यों देना है? वो असल में ये कहना चाह रहे हैं कि इसका मुंह बहुत बड़ा है, इसने एक मर्तबा बोला है, जब देगा तो फिर अगली मर्तबा कभी इस तरह की बात नहीं करेगा। ਯਾਰ उन्होंने ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਅਸਲ ਵਾਕਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਵੱਡਾ ਹੈ जी जी ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਨਾ, जी जी। ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ? भरावा मिट्टी पाओ ना, गल मकाओ, 10,000 कर ਇਹ दो। ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ $10,000 ਦੇਣੇ ਆ, जी जी। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ $10,000 ਦੇਵਾਂਗੇ, Why would they do that? वो क्यों करेंगे ऐसा? क्यों ਕਿਉਂਕਿ करेंगे? ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਨੇ।
ऐसे थोड़ी जोता हुआ है ਉਹ वो। ਇਹਨਾਂ ਬਲੈਕਮੇਲਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ जी ਇੱਥੇ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਕੁਰ ਕੇ ਨਾ, जी ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਸੀ, ਟੰਗੀ ਸੀ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ। अच्छा ਇਹ ਉਹ ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਔਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਹਿਦ ਦੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਫੋਟੋ जी ਟੰਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਗੁੱਜਰ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਬੀਵੀ ਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਮੰਨੂ ਟੋਰੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਆਖੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਹਾ ਦਿੰਦਾ। नहीं नहीं मैं ਮੇਰੀ क्या ਸੁਣ करूं? ਲਓ, ਮੇਰੀ जी ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਗੱਲ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਜਰ ਹੈ ਮੁੰਡਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਗੁੱਜਰ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਸ ਹੀ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਉਸਤਾਦ ਉਹਦੀ मोहतरम। ਬੀਵੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਨੇ, जी जी ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ। जी ਤੇ ਅੱਜ ਉਸਤਾਦ मोहतरम ਉਹ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਤੂੰ, ਉਹ ਤੇ ਜੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਗੁੱਜਰ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ, जी जी ਅਗਰ ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਆਡੀਓ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਖੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਡੀਓ ਹੈ ਤੇ 10,000 ਹੋਰ ਦਿਓ, ऐसे ਮਜ਼ੀਦ थोड़ी होगा, 10,000 ਦਿਓ। ऐसे थोड़ी होगा। वो तो जाहिर बात है ਹੁਣ कि ਹੋਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਗਾरंटी है कि नहीं होगा? ये ऐसे तो नहीं होगा, ਇਹਦੀ ਕੀ, हम हल्फ ले लेंगे ना, कुरान पे हल्फ ले किदा लेंगे किदा हलफ है, किदा हलफ है? यही कि वो दोबारा नहीं इसको रिलीज करेंगे। किसका हलफ? कौन हलफ देगा? वही दोनों। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਫ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਫਾਸਕਾ ਔਰਤ ਦਾ ਹਲਫ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਲਫ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਲਹਾਮ ਸੱਚੇ ਨੇ। जी जी ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਤੱਤੇ ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ, ਤੱਤਾ ਤਵਾ जी ਸਮਝਦੇ ਹੋ? जी 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 तत्ते तवे के ऊपर बैठ कर तुम ये हलफ दो तो भी हम तुम्हारा हलफ पर एतबार नहीं करते, जी जी क्योंकि हमें कुरान ने मना किया तुम्हारे जैसे लोगों के हलफ पर एतबार करने से, जी। तुम झूठे और ब्लैकमेलर हो। तो फिर आपके ख्याल में कज़्ज़ाब। कैसे बात को आगे बढ़ाएं? क्योंकि 10,000 की तो ऑफर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ना, अब आप को रेकमेंड करें फिर कैसे कैसे आगे बढ़ा जाए? बस कौन है उथे? ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਨੇ, ਪਰ ਉਸਤਾਦ मोहतरम ਹੁਣ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਅਹਿਮਦ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ, जी जी ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने इसको ਤੁਹਾਨੂੰ कॉम्प्लेक्स ਬ੍ਰਿਜ बना ਬਣਾਇਆ, दिया। ਰਾਹ ਤੁਸਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਕੋਈ ਦਵਾਨਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। मेरे पास तो यही सजेशन थी, उन्होंने भी यही कहा था कि हम कैंप पर दिखाकर उसको ਇਹ बता। ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਕਿਆ ਅਕਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਕਲ ਦੀ ਮੁਤਾਬਕਤ ਰੱਖਦੀ? फिर आप बताएं अल्टरनेटिव सोल्यूशन। ਨਹੀਂ, ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਆਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸ਼ੇਖ ਆਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਡੀਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਰੋਲਾ ਵੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨ ਤਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨ ਤਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਦਈਏ ਨਬੂਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ जी ਸੁਣੇ जी ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਡੀਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ जी ਬਕੌਲ ਉਸ ਸ਼ੇਖ ਆਦੀ ਦੇ। अच्छा ਇਹ ਅਲੀ ਹਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੋਈ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੈਸੇਜ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਖ ਆਦੀ ਦਾ ਪੜਿਆ, जी ਮੈਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਡੀਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। जी जी ਅਸੀਂ $10,000 ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵੇ ਦੀ ਦੁਆਲੇ ਤੇ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਦੀ, ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਕਰੇ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਅਫਜ਼ਲ ਵੜੈਚ ਦੀ ਬਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਵੇਰ। ਹਾਂ ਲੋ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਕੋ ਆਡੀਓ ਪਹੁੰਚੀ ਏ, जी ਤੇ ਜੇ ਨਾਮ ਹੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਕੋਲ, ਅਸਲ ਕਿਸੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, जी ਉਹ ਆਡੀਓ ਇਹਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ, ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਸੇਵ ਕਰ ਲਈ, ਲੈਪਟਾਪ 'ਚ ਪਈ ਏ, ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਫੇਰ ਰੱਖੋਗੇ ਇਹ ਹੀ ਆਡੀਓ ਕਰਾਂ ਪਲੇ, ਮੈਂ जी जी करा तो मैं play? in other words to sum it up what you are saying is क्योंकि आपको उनके ऊपर शक है लिहाजा आप 10,000 नहीं दे सकते। ਯਾਰ 10,000 ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਏ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ 10,000 ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ 10,000? ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਧੋਣ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਧੋਣ ਨੂੰ ਕਟਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। जब भी अहले चमन को जरूरत पड़ी गर्दने पेश की, खून हमने दिया गर्दने पेश की, फिर जी भी जी। कहते हैं हमसे ये अहले चमन
ये वतन हमारा है तुम्हारा नहीं। भाई वाह ਅਸੀਂ वाह ਗਰਦਨ वाह ਕਟਵਾਉਣ ਨੂੰ जबरदस्त। ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਧੋਣ ਲਾ ਕੇ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਧੋਣ ਨੂੰ जी ਤਿਆਰ जी ਬੈਠੇ ਆ। जी जी। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਵਾ ਦਿਓ ਕਿ ਬਈ ਧੋਣ ਵੱਢਣ ਵੇ ਦੀ ਸਾਡੀ। कैसे जलवाएं, कैसे, हाउ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਤੰਬਰ ਚ ਕੱਟਣ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਕਤੂਬਰ ਚ ਕੱਟਣ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਵੰਬਰ ਚ ਜਾ नहीं ਕੇ नहीं, ਕੱਟਣਾ आप ਕੋਈ ਰੌਲਾ अपना ਨਹੀਂ ਆਮਿਰ ਭਾਈ, अस्सलाम ਤੁਸੀਂ वालेकुम। 10,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ 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 ਵਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ 3500 ਦੇ ਡਾਲਰ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਡਾਲਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਾ ਹੀ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਅਬਦੁੱਲਾ। ਆਮਰ ਭਾਈ, ਉਹ ਬਿੰਤੇ ਹਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 10,000 ਦਿਓ, ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਰਦਨ ਕਟਾਵਾਂਗੇ? ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਡੀ ਹੋਏ। ਹਾਂ नहीं, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 10,000 ਦਿਓ। नहीं नहीं, ऐसी बात कोई नहीं है यार, ये गलत बात कर रहे हो। वो सिर्फ 2 बंदों के पास है, एक पीर साहब के पास है और एक गोटे वो उनके और पास है। ये अफजल उड़ैया साहब के ब्राड के नीचे उसने कमेंट किया है, ऊपर भी आई थी वो। यार तो अहमद सुल्तान फिर ਸਾਹਿਬ मैं, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨਾ, अच्छा ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। तो फिर इनकार है ये, मतलब आपकी तरफ से ਨਹੀਂ, कि ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੇਇਤਬਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਯਾਰ, ਉਹ ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਨੇ। तो फिर आपने भाई, ऑफर क्यों की? ਨੀਚੇ ਯਾਰ ਆਮਰ ਆਫਰ ਇਸ ਗੱਲੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾ ਦਿਓ, हाँ, ਤੇ ਖਤਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓਗੇ? वो यही कह रहे हैं कि वो डिलीट कर देंगे। ਬਿੰਤੇ ਆਵਾਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਮੈਂ WhatsApp ਤੇ ਹੁਣ ਭੇਜ ਸਕਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ। थल्ले देखो कहते भाई कितने दूसरे बजे भी लिख लेके रहे हैं, आते बिनते थे? हवा ने बोला इसके पास ऑडियो है। मैं ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ अरे ਦਿੱਤਾ। अफजल वही उड़ैया ना। साहब ने वो कमेंट दिलाया सी, चलो जिते किसी फिर को ऑडियो एक मौजूद बात है, के ऊपर कर लेते हैं इनसे। उस रिकॉर्डेड होने। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ अहमद इधर सुल्तान लेकर आओ, इधर ਅਹਿਮਦ इधर ਸੁਲਤਾਨ बैठ ਦਾ जाए। ਰੋਲਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਰੋਲਾ ਪਿਆ ਹੈ ਸਾਰੀ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਲੈਕਮੇਲਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਡੀਓ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੇਵ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਕਾਮਾਤ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀ। ਡਿਲੀਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, जी जी ਉਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। जी। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੈ? चलें फिर ये वाली बात जो है, मैं उनसे ये इस तरह बात की जा सकती है कि भाई हाँ, इस बात की क्या गारंटी है कि वो सिर्फ आप भाई, दोनों के आप पास है? उसके पास जाएं तो फास्का औरत को पूछें कि आप इधर बदमाशी क्यों कर रही हैं? नहीं, आपको मेरी बात अभी सुनो भी ना। नहीं ਨਹੀਂ समझ ਇੰਜ ਨਾ आई। ਆਖ, ਰੋਮਾਂਟੀ ਨਾ ਇੰਜ ਆਖ। ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਪੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਵਾਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਲਮਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੰਬਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਫੁੱਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ, नहीं भोले भाले साहब जमा। ਅੱਛਾ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸੌਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਲੈਣ। ਇੰਜ ਨਾ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖੋ, ਫਾਸਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ, ਤੇ ਆਲਮਾ ਹੀ। जी जी। तो वो अब ये बात है, मैं ये कह सकता हूँ कि जो आपने खदशात का इजहार किया है, आपने ये बोला है कि इस बात की क्या गारंटी है कि इन दोनों के पास है, और आप लोगों को शक ये है कि उन्होंने किसी तीसरे चौथे बंदे को भी दे दिया है, लिहाजा अगर ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਦਰਜਨ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕੀਤਾ, 1 ਦਰਜਨ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਵੀਡੀਓ जी ਰਿਕਾਰਡ जी ਕਰਵਾਈ, जी ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੇਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੇਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੀ, ਜੀ। ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। जी जी। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਆਡੀਓ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। चलो वो फिर अगर वो कह दें कि सिर्फ हमारे पास है, फिर आगे किसी को नहीं दी। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਇੱਕ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਮਿੰਟ, ਤੇ। ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਬਾਈ ਸੁਬਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਨਤ ਦੇ ਮੁਰਤਕਿਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਨਵਿਆਂ ਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਬਾਈ ਨੂੰ ਮੁਤਮਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਤਮਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋਣਗੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਇਹਨਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਰਾਤ ਉਮਰ ਰਬਾਬ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਸਮ ਕੁਸਮ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋਣਾ
ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਤ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੇ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ तो ਪੈਸੇ ਦੇ तरीकाकार ਦੇਣਗੇ, ਗੱਲ बतवा दो, ਮੁੱਕੀ। ਤੇ तरीकाकार दस दो जनाब, किस तरह मुतमिन हो। ਯਾਰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਤਰੀਕਾ ਕਰ। ਅਸੀਂ 10,000 ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ 10,000 ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ 10,000 ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ये तो पसूड़ी डाल रहे हैं ना आप। ਆਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ आप ਹੈ? बताएं ना, आपको ऑब्जेक्शन है तो आप बताएं कि भाई क्या आपकी डिमांड क्या है। ਭਾਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਦਵੇ जी ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋਈਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇਤਮਾਨਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। अच्छा, सही सही, मतलब कि आपको कोई ऐसा गारंटर चाहिए जिसके हाँ। ऊपर आप ट्रस्ट करें और वो उनकी गारंटी ले कि जनाब ये लेने के बाद पैसे देने ਗਰੰਟੀ के- ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? जी ਗਰੰਟੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? जी ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਗਰੰਟੀ ਉਹਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ समझ गया गारंटर चाहिए आपको, सही सही सही। ਐਸਾ ਗਰੰਟਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਅਮਰ ਭਾਈ ਜੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਚਿੱਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਜੇ? ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਤੀਨ ਦੇ ਸੱਪ ਬਣ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਬ ਜੀ। ਤੱਕ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਆਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਜੀ ਜੀ ਤਬ ਤੱਕ ਉਹ ਹੋਰ ਡੰਗ ਮਾਰਨ, ਸੱਜਿਓਂ ਮਾਰਨ, ਖੱਬਿਓਂ ਮਾਰਨ, ਗਿੱਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ, ਲੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨ, ਪਿੰਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ, ਹੱਥ ਨੂੰ ਮਾਰਨ, ਡੰਗ ਮਾਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਗਈ ਹੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ, ਬੀਵੀ ਦਾ, ਭੈਣ ਦਾ, ਮਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਹਨੂੰ ਦਵੇ ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਗੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੀ ਲੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਸੋਚ ਹੀ ਲੇ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਉਹਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਚਾਹਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੱਪ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੱਪ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਪ ਤੇ ਥੋੜਾ ਹੀ ਤਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੋਣਾ ਤੇ ਸੱਪ ही है ना तो जिन्हें भी कुछ गारंटी ऐसे पर्सनालिटीज का नाम बताएं जो आपको कबूल है एज गारंटर्स कुछ। ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਇਹ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਅਬੂ ਬਕਰ ਭਾਈ ਨੇ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਭਾਈ ਨੇ। ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ठीक ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਇੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। सही 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 ਸਾਲ चलो ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। जी जी ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕੀਏ ਨੇ, ਬਲੈਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ। अच्छा सही 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 चलें फिर अब ਨਹੀਂ कोई ਸਹੀ गारंटर ਸਹੀ ਨਾ ਕਰ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਹ 12 ਸਿੰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਨੇ ਸਿੰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਯਬ ਯਬ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 10,000 ਡਾਲਰ ਦੇ ਦਈਏ जी जी ਤੇ ਜੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਜੇ ਆਡੀਓ ਬਾਹਰ, ਆਡੀਓ ਫਿਰ ਸਾਰ ਉਠਾ ਲੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਮਾਊ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਠੀਕ 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 ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, जी जी ਇਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏਗੀ? वो जो है वो बात असल में मफरूजे के ऊपर मबनी है ना, कि वो जो मैंने कहा था कि वो मुसलमानों के बच्चे गन्ने तोड़ के खा जाएंगे, चूप ਨਹੀਂ, जाएंगे। ਮਫਰੂਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮਫਰੂਜ਼ਾ, ਇਹ ਮਫਰੂਜ਼ਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। जी जी ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਨੇਟ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿੰਨ ਉਹਦੀ ਹੱਥ 'ਚ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ, जी जी ਉਹਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਗਰਨੇਟ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿ ਮਫਰੂਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਮਫਰੂਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਛੁੱਟ ਸਹੀ, ਜਾਏਗਾ। ਸਹੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਗਰਨੇਟ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪਿੰਨ ਸਹੀ, ਉਹਦੀ ਸਹੀ। ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਥੱਲੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ, ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਹੀ। ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾ, ਤੇ ठीक ਅਸੀਂ ठीक ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਫਰੂਜ਼ਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚਲਾਏਗਾ, ਇਹ ਮਫਰੂਜ਼ਾ ਹੈ। जी, चलें देखते हैं फिर गारंटर कोई इस तरह का ਨਹੀਂ मतलब। ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਮਰ ਭਾਈ ਉਹ ਗ੍ਰਨੇਡ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਨ ਉਹਨਾਂ ਖਿੱਚ ਲਈਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਟਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇਵੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ, ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਉਹ तो फिर मैं तो यही समझता हूँ कि इनको जफरुल्लाह शाह साहब को गारंटर बना लें, क्योंकि वो फिर भी एक रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी है, दोनों से उनके ताल्लुकात भी जो होते हुए हैं दोनों पार्टियों से। ਜ਼ਫਰੁल्ਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣਗੇ? कोशिश तो की जा सकती है। ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਲਾਂਤਾਂ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਕਦੇ ਵੀ। नहीं, ਸਾਰਿਆਂ नहीं, ਤੋਂ लेकिन ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਗਾ ਕੌਣ ਹੋਣਾ? वो सियालवी साहब को तो बचाना चाहते होंगे ना नेक नियति से, कि सियालवी साहब बच जाए। यालवी साहब वैसे ही महफूज हैं, आपको मतलब होगा
नहीं ਵੈਸੇ नहीं ਹੀ उनको ਮਰ नींद नहीं आई है, वो सो नहीं ਪਹਿਲਾਂ सके। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਗਿਣੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ? जफरुल्लाह शाह साहब। ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਅਹਿਮਦ ਸੁਲਤਾਨ ਹੀ ਦੇ ਛੜੇ ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ नहीं ਮੁਹਤਰਮ, मैं ਇਹ ਹੀ ਦੇ थोड़ा से ਛੜੇ बीच में आ गया ਇਹ यार। ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ? जी वो मतलब एक पर्सनालिटी तो हैवी वेट है ਕਿਹੜਾ वो, मतलब ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਕੋਈ ਦੱਸੋ, ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੈਸੀ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ जी ਜਿਹੜਾ जी। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਪ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਗਾ। चलें दो नामी ग्रामी पर्सनालिटीज बात करते हैं, फिर मुफ्ती मुबशर और जफरुल्लाह शाह साहब से, कि अगर वो गारंटी ले ले तो फिर ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ जी। ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਲਾਣਾ ਉੱਥੋਂ। नहीं ਇੰਦੀ नहीं ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। कौन बोल रहा है यार? ਗਿੱਲਾ ਤਿੱਤਰ ਆ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਾਇਆ ਥੱਲੇ? ਪਰ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰਾਓ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਅਲੀ ਇੱਥੇ ਹੁਮੈਂਟੀ ਨੇ ਸ਼ਾਟ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਹੁਮੈਂਟੀ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੋਟੀਵੇਟਰ ਉਂਝ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੋਣੇ, ਸਿਗਨਲ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਾਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ। ਮੈਂ ਅਲੀ ਹਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। हम ऐसे मुर्शिद और मुरीद को कुत्तों से भी बदतर समझते हैं, जो अपने घर से पेशगोइयां बनाए, फिर अपने हाथ से और मकर और फरेब से इन पेशगों को पूरा करने के लिए कोशिश करे और कराए। अच्छा, ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। किन्नू अशरफ अल मखलूकात बनाया? ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ओए चुप चुप मैंटी चुप कर एक मिनट। किन्नू अशरफ अल मखलूकात बनाया? ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸੱਚੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਬਿਆਨ? ਮਖਲੂਕਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। नहीं ते गलत गल है। ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਕਾਫਰ ਹੈ, ਮੁਲਦ ਹੈ, हाँ। ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ये तजलील, ये गाली है। गाली ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, हम उनको कुत्तों से भी बदतर हम समझते ऐसे हैं। मुर्शिद और मुरीद को कुत्तों से भी बदतर समझते हैं। ये गाली है। ਤੇ ਮਰੀਦ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮਰੀਦ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਦਤਰ पर ये ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। गाली है, ये गाली है। ਕੁੱਤਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। मतलब गाली है तो कह दे गाली है। ਨਹੀਂ ਗਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। अच्छा अच्छा अच्छा। ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਸਲ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਟਰੂ ਮੁਸਲਿਮ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਹਿਬ। ਅਕਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੇ, ਮੰਨੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਸਤਾਦ मतलब कुत्तों से भी बदतर है। कुत्तों से बदतर फिर खंजीर ही हो सकता है ना, कुत्तियां तो बदतर। ये गाली है ट्रू मुस्लिम साहब? ਗਾਲੀ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਜ਼ਲੀਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਜ਼ਲੀਲ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਨਕ ਲਾਓ ਹਵਾਲਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਹਵਾਲਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਹਮ ਐਸੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਔਰ ਮੁਰੀਦ ਕੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਇਨ ਜਿਲਦ 12 ਸਫਾ ਨੰਬਰ 27। ਖੋਲੋ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਲ alislam.org। ਅੱਛਾ ਗਾਂ ਦਾ ਵੱਛਾ। अच्छा अच्छा ਇਹ ਤਜ਼ਲੀਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਐਨੇ ਕੀਤੀ ਜੇ। ਇਹ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਭਾਈਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ बड़ा ਬੈਠਿਆ। जोर ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਗਾਂ ਦਾ ਵੱਛਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜਾਂ- ਨਹੀਂ 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 ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ। ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ? ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝਦੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ। ਹੂੰ ओके भाई साहब, फिर अल्लाह दे वाले मैं गल करांगा दूसरी पार्टी ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ फिर ਕਰ हो ਲਈਏ रही ਪਹਿਲਾਂ है। ਇੱਕ ਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੋ ਪਾ ਬਹਿ ਜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਆਖਣ ਗਾਲਾਂ ਅਹਿਮਦ ਨੇ। ਸੁਲਤਾਨ ਬਹਿ ਜਾ, ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਜਾਈ ਯਾਰ, ਬਹਿ ਜਾ 2 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਜਾ। जी जी ठीक ठीक। ਐ ਟਰੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਹਿਬ ਹੂੰ ਹੁਣ ਬੋਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਗਾਲੀ ਬਾਜ਼ ਮਿਰਜ਼ਾ। ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਹਾਂ। पूरा मफहूम तभी समझ आएगा ना जब तुसी थर्डा वो सा पूरा थल्ले रह खोलो गया ना, तो उतला सा खोलो, उत्ते रह ਮੇਰਾ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। अच्छा, मैं खोल ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਇਨ ਦੀ ਜਿਲਦ 12 ਖੋਲੋ, ਸਫਾ 27 ਖੋਲੋ,
ਉੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ कि हम ऐसे ये मुर्शिद और मुरीद को कुत्तों से भी बदतर समझते हैं। ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ उन्होंने ਇਹਨੇ कोई ਤਵੀਲ ਮੰਗੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਹੁਣ ਮਫਹੂਮ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮੌਕਾ ਦੇ ਲੈ। ਨਹੀਂ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਅਮਰ ਕਿੰਨਾ ਹੱਕ ਨੇ ਨੂੰ। ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਉਸ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮਦੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਛੱਡੋ, ਅਮਰ ਇਹ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਮਰ ਕਿਉਂ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਦੱਸਿਆ ਉੱਥੇ? ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਆਬਾਦੀ ਇਤਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰ ਹੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਮਰ ਹੱਕ ਹੈ। ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਫਿਲਹਾਲ ਅਮਰ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਣ ਤਾਂ ਤੇ ਤਜ਼ਲੀਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਰੀਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਦ ਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਣ ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਲਿਖੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਲਿਖਣੀ ਗਾਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮਜ਼ਾਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਜ਼ਲੀਲ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆਖੇ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਵੈਲਿਡ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰੀਦਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਰੀਜ਼ਨ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ਗੋਈਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਫਾ 27 ਹੈ ਜੀ, ਸਫਾ 27 ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਦੇਖ ਵਜ੍ਹਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੇ ਮਰੀਦ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਦਤਰ, ਯਾਨੀ ਖੰਜ਼ੀਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਫਿਰ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਬਦਤਰ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਟੁਕਣਾ ਕੱਪੜਾ ਹਾਂਡੀ 'ਚ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਜ਼ਲੀਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਜ਼ਲੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮਈਅਤ ਨਾਲ ਬੇਰੁਮਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਈਅਤ ਨੂੰ ਕਬਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਐਡਾ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਖਲੋਤ ਜਾਓ ਨਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਰਬੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਵਾ ਦੇਵੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖੇ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ। ਇਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰੇ? ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੈ, ਖੰਜ਼ੀਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਲਿਡ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਨਸ਼ਈ ਹੈ, ਭੰਗੀ ਹੈ, ਚਰਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਜ਼ਾਏ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਉਸਤਾਦ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਭੰਗੀ ਨਸ਼ਈ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਈ ਨੂੰ ਦੇਣ? ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਈ ਹੈ, ਭੰਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਵਰ ਜਾਏ। ਉਹ ਕੋਕੋ ਵਾਈਨ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੇ ਮਿਊਟ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ। ਮੈਂ ਇਹ ਪਿਆ ਕਹਿਣਾ ਟਰੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਭੰਗੀ ਨਸ਼ਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਣਾ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਭੰਗੀ ਨਸ਼ਈ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ? ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਠੀਕ ਨਾ ਕੀ ਉਹਦਾ
ਉਹਦਾ ਉਹਦੇ ਕਸੂਰ ਚਾਲ ਕੀ? ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਤਲਾਕ ਚਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਚੱਲਣ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਾਕ? ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਇਸਮਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਘਰ, ਹੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸਮਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੁਣਾਓ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ? ਉਹ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਸੁਬਾਹ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ੋਹਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਚੌਖਟ ਬਦਲ ਲਿਓ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸਮਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਬੀਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਚੌਖਟ ਬਦਲ ਲਿਓ। ਬਈ ਕਿ ਇਹ ਚੌਖਟ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੌਖਟ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਤੂੰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਦੂਸਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦਾ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਚੌਖਟ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕਿ ਬੇਟੇ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਲਾਕ ਦਿਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨੁਕਸ ਹੋਏ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਵਰਹਿਮਤੁਲਾਹ। ਨਹੀਂ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਏ? ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਅਗਰ ਸਹੀ। ਅਗਰ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਯਾਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨਬੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੁੱਪ ਨਾ। ਕਰ ਜਾ ਪੱਪੂ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਫਿਰ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਜੀ ਅਮਰ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨ ਹੀ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਕਵਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸ਼ੁਕਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਬੀਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀ ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਔਰਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਤੂੰ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਖਾਵਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਝ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਤਲਾਕ ਆਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਐਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਰੀਜ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਜ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਕਿਉਂ ਦਵਾਈ, ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਨਨਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਵੇ, ਬਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ, ਸੀਰਤ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਪਿਰਸਾ ਮਾਜ਼ਰ ਅਮਰ ਭਾਈ ਮਾਜ਼ਰ ਚਾਹਨਾ ਥੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਈ ਪਲੀਜ਼ ਲੈ ਲੈ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਲੈਣਾ ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲਾ। ਚਲੋ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਦੇ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਮੇਰੀ ਖੈਰ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੜਿਆ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਨੂੰ ਨੂਨ ਨਲਕਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਆਮਰ ਭਾਈ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ सीट ਦਿੱती है अपना नून भाई ने। अच्छा शाह साहब देखें, आपकी रिस्पेक्ट के लिए हजरत नून साहब अल्लाह उनको इज्जत दे, उन्होंने अपनी जगह दी। एक मिनट पप्पू मलिक साडा केस जेड़ा ना मुबारक चेहरा हमें दिखा दे। अब अमर भाई ये केस ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਦੀਨ ਸਿੱਖੋ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਰਾਣੂ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੰਨਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ गाली ਦੇ ਬਰਾबर है, इंसानियत की तजलील है कि हम ऐसे मुर्शिद और मुरीद को कुत्तों से भी बदतर समझते हैं जो अपने घर से पेशगोइयों के बनाए फिर अपने हाथ से मकर और फरेब से इन पेशगोइयों को पूरा करने के लिए कोशिश करे कराए। ये उन्हें आख्या कि इंसानियत की तजलील है इस तहरीर दे विच और एक गाली है। मैं मान ली है, लेकिन ये गाली दी है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने। हुण मसला ये वे कि उन्होंने राह नहीं पा लभदा ट्रू मुस्लिम नूं, कहंदा अपने आप नूं ट्रू मुस्लिम है, लेकिन वो चाहता है कि मैं किसी तरह मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नूं बचावां। कह तो बैठा मैं अपने मूँह नाल कि ये तो गाली है, ये तो इंसानियत की तजलील है, लेकिन हुण वो चाहता है कि मैं अपने लफज वापस चुक के मूँह च पावां। मैं तुहानूं तरीका दसना अपना ट्रू मुस्लिम। कहंदे ने ना बई थुक के नहीं चट्टी दा है,
ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਇੱਕ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋਏ ਗੈਰ ਹੋਏ ਤੇ ਗਲਤ ਇਹਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕਹੋ ਨਾ ਬਾਤ ਫਿਰ, ਗੱਲ ਦੀ ਮਜ਼ੰਮਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਕਰੋ ਅੱਛੀ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਮਜ਼ਮਤ ਕਰੋ। ਅਹਿਮਦੀ ਅੱਛੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਮਜ਼ਮਤ ਦੋਵੇਂ ਕਰੋ ਨਾ। ਗਲਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ੰਮਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਜ਼ਮਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਏ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਹਿਰੀਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਮਤ ਇਹਦੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਜ਼ੰਮਤ ਮੈਂ ਕਰ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਹਾਂ ਜਿਲਦ 12 ਸਫਾ 27 ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਮੈਂ ਹਰ ਲਾਈਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਜੇ ना मसीह होया तो मऊद मैं का जुर्माना दावा दूंगा। भी बड़े जोर हर मरीज से बुलंद दावा किया। दावा तो ये हो कि मैं वक्त का हिस्सा मरीजों के आगे हाथ जोड़े कि मुझसे कसूर हो गया, मेरे क्वेश्चन गोई सच्ची करो। मैं हर लाइन जो दो दो चार चार लफ्ज पढ़े ने लिखे नजर ही नहीं आ रहा। अगे अगे पढ़ी जाओ पढ़ी जाओ। सफा ही खत्म हो गया, कितने पढ़ी जाऊं? अगर 27 सफ़े ते ना होया तो मैं जुर्माना देंगा। अच्छा मैं फिर शुरू करना। मैं ये जो ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਤहरीर है ज़ाहिर है इसने भी 1.5 लाइन ਤੇ उसी ने 1.5 2 ਲਾਈਨਾਂ मैं बिल्कुल हर बिल्कुल लाइन चू 2 3 लफ्ज पढ़ना जिथे मैं तहरीर आ गई नहीं तो मैंने दस दे शुरू से पढ़ना। उम्दा ईमान को बर्बाद करना नहीं चाहता था। दूसरी लाइन है और ज़ाहिर है कि हमारी जमात में बड़े बड़े तहसीलदार और डिप्टी कमिश्नर तमाम लच्चू और बदमाशों का ग्रोह है। नहायत नेक चलन और महज़ब परहेज़गार लोग हैं। इसको लेख राम के कत्ल के मामूर किया था। अगर मैं थल्ले आना अगली लाइन बदतर और नहायत नापाक ज़िंदगी वाला ख्याल करते अपने मकर से अपने फरेब से। अगली लाइन है पास अफसोस है कि अखबार पंजाब समाचार मतबूआ। अगली लाइन है मैं साहब अखबार से पूछता हूँ राजा रामचंद्र साहब और राजा कृष्ण साहब क्या आप लोग इनकी निस्बत पेशगोई करके अपनी इज़्ज़त रखने के लिए इसको अपनी कोशिश से पूरी करके मेरी इज़्ज़त रख ले। हाँ तो ये तो हो सकता है कि एक बदमाश डाकू के साथ और ऐसे काम खुफिया तौर पर करें, लेकिन इससे मेरे से मरीदों के सिलसिले में मसीह मऊद और मसीह मऊद होने का दावा भी बड़े ज़ोर से है। एक मरीद इस बुलंद दावा को देख कर नहायत आला से आला कि दावा तो ये कि मैं वक्त का हिस्सा हूँ कि मरीदों के आगे हाथ जोड़े कि मुझसे कसूर हो गया। ਅਮਰ ਭਾਈ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸਟਾर्ट ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ क्वेश्चन है भी रखना दे पूरा सफ़ा पढ़ दिया है विच तहरीर ही वो नहीं आई। पूरा सफ़ा पढ़ पढ़िया 3 4 4 लफ्ज़ हर लाइन दे। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸਫ਼ਾ ਨਾ A to Z ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਸਕਾਂ। एक मिनट ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਜਾਣਾ। ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਛੱਡ, ਦੂਜੀ ਵੀ ਛੱਡ, ਤੀਜੀ ਵੀ ਛੱਡ, ਚੌਥੀ ਵੀ ਛੱਡ, ਪੰਜਵੀਂ ਤੋਂ ਪੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। हैं कि हमारी जमात नहायत नेक चलन और महज़ब और परहेज़गार लोग हैं। कहाँ है कोई ऐसा पलीद और लानती हमारा मरीज़ जिसका ये दावा हो कि हमने इस लेख राम के कत्ल के लिए मामूर किया था। हम ऐसे मुर्शिद और साथ ही ऐसे मरीदों को कुत्तों से बदतर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। दोबारा पढ़ना, दोबारा पढ़िया गया डाकू। दबरर दुबर्रर दुबर दुबर दबरर दरावे बात। बंदे ने ट्रू मुस्लिम साहब बुरी भारत बार बार नहीं पढ़ी थी, रहन दियो मट्टी पाओ। अमर भाई ਤੁਸੀਂ ਚੰਦਾ ਸਟਾर्ट ਚੰਦਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸਟਾर्ट ਕੀਤੀ ਅਮਰ ਭਾਈ 10000 ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੱਸਣਾ ਕਰ ਜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪੜੀ ਜ਼ਰਾ ਟਰੂ ਮੁਸਲਿਮ। दुबर दुबर ऐसे मुर्शिद को और नहीं उतली लाइन तो शुरू करना। लानती हमारा मरीद जिसका ये दावा हो कि हमने इसको लेख राम के कत्ल के लिए मामूर किया था। हम ऐसे मुर्शिद को और साथ ही ऐसे मरीदों को कुत्तों से बदतर और नहायत नापाक जिंदगी वाला ख्याल करते हैं। कुत्तों से कि जो अपने घर से पेशगोइयाँ बनाकर फिर अपने हाथ से अपने मुक्कर से अपने फरेब से इनके पूरे होने के लिए कोशिश करे और करावे। ਲੈ ਭਾਈ ਐੜਾ ਕਲਿੱਪ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ऐसी गलत ही मिर्जा साहब दी सही है, बाकी गल सही है। ਟਰੂ ਮੁਸਲਮ ਤੇ ਪੜਦਾ ਮਰਦਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੜੋ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਟਰੂ ਮੁਸਲਿਮ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੀ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਮਨ ਹੀ ਲਵਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਮਾਨੀ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 10 ਤਹਿਰੀਰ ਹੈ 27 ਸਫ਼ੇ ਤੇ। ਹਾਂ ਤਹਿਰੀਰ ਮਿਲ ਗਈ ਏ। ਤੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਸਫ਼ਾ ਵੇਖਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦੀ? ਮੈਂ ਮੋਟਾ ਇੱਕ ਦੋ 3 ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਧਰੇ। ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਕੁੱਤਾ ਸਿੱਧਾ ਲੱਤ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦਾ।
ਆ ਥੱਲੇ ਵੇ ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਨੇ ਬਾਏ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਅਮਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖ ਲਓ, ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੌਸ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕੱਲ ਵੀ ਭੌਂਕੇ ਤੂੰ ਸਨ, ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੂੰ ਭੌਂਕ ਰਹੇ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਕਰ ਜਾ। ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਮਿਊਟ ਰੱਖ। ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਂ ਜੀ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹਾਂ ਤੇ ਗਾਲੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਰੇ ਤਜ਼ਲੀਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਸ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪੜ ਲਓ, ਅੱਗੋਂ ਪੜ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪੜ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਜ਼ਲੀਲ ਹੈ ਔਰ ਗਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੇ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੇ ਤਜ਼ਲੀਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪ ਟੁੱਕ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਅੱਗੇ? ਉਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਔਰ ਡਿਪਟੀ ਕਲੈਕਟਰ ਔਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਾਜਰ। ਉਹ ਸਦਾਈਆ ਹੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁਰੀਦ ਵੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਪੇਸ਼ਗੋਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੜਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੱਕਰ ਔਰ ਫਰੇਬ ਦਾ ਜਾਲ ਬੁਣਦੇ ਨੇ। ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਤਲਾਕ, ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ, ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਆਈ ਇਹ ਗੱਲ? ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਗੋਈ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤਲਾਕਾਂ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੱਕਰ ਔਰ ਫਰੇਬ ਦਾ ਜਾਲ ਬੁਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 100% ਦਰੁਸਤ ਫਰਮਾਇਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਜ਼ਲੀਲ ਤੇ ਉਹ ਗਾਲੀ ਗੂਲੀ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿਲਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਪੱਟ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਲਾਲ ਕੰਮਾਂ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕੰਮ ਤਲਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਲਾਕ ਦਿਲਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਟਰੂ ਮੁਸਲਮ ਕਿੱਥੇ ਫਸਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਲਿੱਪ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾ ਕਿ ਐਸਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੁਰੀਦ ਵੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ਗੋਈਆਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕਰ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਅਮਰ ਭਾਈ ਮੰਨਿਆ, ਚਲੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰੇ ਮੁਰੀਦ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ? ਮੁਰੀਦ ਵੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੈ। ਮੁਰੀਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਨਾ, ਮੁਰੀਦ ਵੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਮਰ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਅਸੂਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਕਰੰਟ ਬਾਬੇ ਆ ਜਿਹੜੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਨਾਂ ਨਾ ਲੈ। ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੁਰੀਦ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਇੰਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯਤਨ ਕਰੇ ਮੱਕਰ ਔਰ ਫਰੇਬ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਹੈ। ਸਾਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵੇ ਸਵਾਲ। ਲਓ ਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੂਲ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਕਾਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਟਰੂ ਮੁਸਲਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਜ਼ਲੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਗਾਲੀ ਹੈ ਨਿਰੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਤੇ ਟਰੂ ਮੁਸਲਮ ਜਾਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸੀ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਸਾਂ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਰੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਰੀਜ਼ਨ, ਹੁਣ ਦੱਸੀਏ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਗੋਈ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਫਜ਼ਲ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਹੁਰਮ ਦੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਮਦੀ ਬੇਗਮ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੋਲਿਡ ਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਸਨ ਨਾ ਬਈ, ਮਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣ ਚ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਮਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ। ਇਹਦੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਨੂਰ ਅਫਸ਼ਾਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਛਪੀ ਸੀ।
ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਚਾਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਆਏਗੀ ਮਾਸੀ ਬੇਗਾਂ, ਵਿਹੜੇ ਖੜਕਣਗੀਆਂ ਦੇਗਾਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਚਾਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੀਵੀ ਇਹਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਨਹੁੰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਰੁਕਾਵਟ ਸਨ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਓ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਬੀਵੀ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਨੇ? 2। ਅੱਛਾ। ਫਜ਼ਲ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਫਿਰ? 10। 10? ਹਾਂ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ? ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਕੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਮੈਂ ਪੁੱਠਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣਾ ਦੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ 1853-54 ਚ, ਅੱਛਾ। ਬਲਕਿ 40 ਤੇ 12 52 ਚ। ਪਹਿਲੀ ਬੁੱਢੀ ਕਿਤਨਾ ਅਰਸਾ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਇਹਨੇ? ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, 1852 ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ 1884 ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਣੇ? 52 ਤੇ 30 ਤੇ 2 32 ਸਾਲ। 32 ਸਾਲਾਂ ਚ 2 ਮੁੜੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ 84 ਚ ਵਿਆਹ ਤੇ 8 ਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਰਹੀ ਜਨਾਨੀ? 84 16 ਦਾ 8 24 24 ਸਾਲ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ? 10। 24 ਸਾਲਾਂ ਚ 10। 24 ਸਾਲਾਂ 10 ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਪਿਆ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। 2 ਸਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੰਮੇ ਇੱਕ ਔਰਤ। ਓਏ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਰ ਵਾਰੇ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪਿਆ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਪਿਆਨਾ ਕਿ 24 ਸਾਲਾਂ ਚ 10 ਤੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਚ 2, ਇਹ ਕੀ ਗੇਮ ਹੈ? ਇਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੱਸ ਸਾਨੂੰ ਬਈ 32 ਸਾਲਾਂ ਚ 2 ਤੇ 24 ਸਾਲਾਂ ਚ 10। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਔਲਾਦ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ 2 ਹੋਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੁਝ ਅਰਸਾ। ਉਹ ਆ ਸਕਣਾ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਧਰੇ। ਉਹ 4 ਸਾਲ ਰਹੇ ਸਿਆਲਕੋਟ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਕਾਦੀਆਨ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਘਰ, ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਨੇ? ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਕਾਫਲੇ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਦੌੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਆਣ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੋਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਮੂੰਹ ਬਲੇਟ ਕੇ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਣਾ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕੇਸ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਿਆਣਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਦੌੜ ਗਿਆ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਚਹਿਰੀ, ਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਚਿਹਰਾ ਲਪੇਟ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੋਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ। ਵਰਨਾ ਕਾਦੀਆਨ ਤੋਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਸਰ, ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਕਚਹਿਰੀ ਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ 40 ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਵੇ 64 ਚ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 40 ਤੇ 20 60 ਤੇ 20 ਤੇ 4 24। 24 ਸਾਲ ਦਾ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਰ ਜਵਾਨ ਬੀਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਕਾਦੀਆਨ ਨਾ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਵਜ੍ਹਾ ਗੰਭੀਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਵਜ੍ਹਾ ਗੰਭੀਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਗੰਭੀਰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੰਭੀਰ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਘਰ ਨਾ ਜਾਏ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵਣ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੂੰ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਪਿਆ ਨਾ ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਵਾਬ ਲਿਆ ਦਿਓਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੰਭੀਰ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਕਾਦੀਆਨ। ਆਖ ਉਹ ਇਮਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਹੀ ਨਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਕਬੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸਮਝਦਾ?
ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੀ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ। ਨਹੀਂ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਉਹ ਹੋ। ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਉਹ ਹੈ ਇਹੋ ਬੰਦਾ ਜਿਹੀ ਕਰਨ ਦੀ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਮਾਜਾ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲੈ ਜੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿਆਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਲੋੜ ਕਿਹੜੀ ਯਾਰ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ? ਉਹ ਜੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕੋਈ ਮਸਲਾ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਵੀ ਕੀ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਕੱਲ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਜਿਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਦੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਫਾਇਦੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਹਿ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਤਾ ਇਹਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਊਟ ਕਰਵਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੱਲ ਉਹ ਕਿਆਮਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕਿਗਰਾ ਸਾਬਤ ਭੁੱਲ ਕਰਨਾ ਗਿਆ। ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋਏਗੀ। ਯਾਰ ਗੰਭੀਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਮਸਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਛੱਡ ਲੱਗਾ। ਦੇ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਾ ਹੈਲੋ ਬਹਾਨੇ ਨਹੀਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਲਾਈਦੇ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਜਾਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁਣ ਜਾਨਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਦੇਖੋ ਖਤਰਾ ਨਬੀ ਹੈ? ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 3 ਉਹਨਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਤੇ 3 ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ਰਾਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ 100 ਯਾਰ ਊਠ ਦਾ ਚਲਾਨ ਯਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। 100 ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਸੰਨੇ। ਉਹ 100 ਊਠ ਪਿੱਛੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਆਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਊਠ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸੀ ਗੰਭੀਰ? ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਕੇ 'ਚ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਏ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਗਏ ਵੀ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦੀਨ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸਤਾਦੇ ਇਹ ਮੁਹਤਰਮ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਕਰਾ ਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥ੍ਰੈਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ। ਯਾਰ ਜੇ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਵੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਦੇ ਥ੍ਰੈਟ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਉਸ ਦਾਵਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਨਬੂਵਤ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਦਾਵਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੂਜਾ ਦਾਵਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਟੂ ਮੁਸਲਮ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਾਵਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰੇਗਾ ਕੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਗਏ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਰਾਦਰੀ ਉਸਤਾਦ ਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ, ਵਤ ਪੁੱਛਣਾ ਜਾ ਕੇ ਮਸਲਾ ਕੀ ਸੀ ਗੰਭੀਰ। ਅਖਤਰ ਗੁੱਜਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਲਿਆ ਦੇਗਾ ਜੀ ਬਈ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜੋ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਠੂ ਸੀ ਨਾ, ਪਿਓ ਵੀ ਇਹਦਾ, ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਬੜੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ। ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਪਤਾ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੈ ਹੀ ਹੱਲ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਨੇ ਅਹਿਮਦੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਹਿਰੀਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਕਿ ਨਿਕਲੋ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰੇਬ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਦਾਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਆਂਦਾ ਵੇ ਬਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਾਦਿਆਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਔਲਾਦ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਜੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਖੈਰ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਜੇ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾ ਮੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਵੱਕਲ ਟਰੈਵਲ ਸਰਵਿਸ। ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਆਪਣਾ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਓ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਅਰੀਜ਼ਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅਰੀਜ਼ਾ ਬਹਾਲੀ ਖਿਦਮਤ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਲੀਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ। ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ ਨਾ, ਮਜਮੂਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਤ ਸਫਾ 248 ਹੈ ਤੇ ਜਿਲਦ ਨੰਬਰ 2 ਖੋਲਣੀ। ਇਹ ਖੋਲੋ ਹਵਾਲਾ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ ਹਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਮਜਮੂਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਤ ਜਿਲਦ 2 ਤੇ ਸਫਾ 248। ਇਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਜੀ ਮਜਮੂਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਤ, ਮੈਂ ਸੇਵ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। ਸਫਾ ਕਿਤਨਾ ਹੈ? 248 ਦੂਜੀ ਜਿਲਦ ਦਾ।
ਇਹ 241 ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆ ਗਿਆ। 48 ਕਰਨਾ, 48 ਤੇ 48 45 6 7 8 आ गया जी। अरीज़ा बाली खिदमत गवर्नमेंट आलिया अंग्रेज़ी। हम्म इस अरीज़ा में पहले ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। सो हम्म। मुख्तसर आज ये है कि मैं एक मिनट ਇਹ ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ। ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੂੰ। बुल्ला की जान है मैं कौन। ਹਾਂ, ਬੁੱਲਾ ਕੀ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ। ਇਹ ਪੜਨਾ ਜ਼ਰਾ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ। अच्छा, ਮੁਖਤਸਰ ਅਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ। सो मुख्तसर ये है कि मैं इस नवा के एक रईस और सरकार अंग्रेज़ी के सच्चे खैर खा का बेटा हूँ, ਵਾਹ जिनका नाम मिर्ज़ा गुलाम मुर्तज़ा था, वाह जिनका जिक्र रईसान पंजाब मिस्टर ग्रेफन में मौजूद है और वो गवर्नमेंट के वफादार थे। वाह। ये अपना तारफ करा रहे हैं कि मेरा ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ गवर्नमेंट ਦੇ ਵਫਾਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਨਾਂ। जिन्होंने 1857 में 50 घोड़ों से मासवारों के सरकार अंग्रेजों की मदद की। वाह। दिन ਨਹੀਂ ਅਮਰ ਭਾਈ ਹੁਣ 1857 ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਖੋਲ ਲਿਆ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਾਮ ਆ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣੇ ਨਾ ਕਿ 1857 ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਅਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 50 ਘੋੜੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਨਾਲ ਸਵਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਮਾਸਵਾਰ। हाँ, और वो इस जिला में हर एक मौका मदद के वक्त सरकार अंग्रेजी के काम आते थे। मतलब 50 घोड़े ते 50 ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਰ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ। और हर एक मदद काम और हर यक मदद के काम में अपनी हैसियत के मुआफक इस जिला में उनका साबित कदम रखता था। यानी वो अपनी हैसियत इमरान कल उर्दू भी नहीं पढ़नी हमदी ट्रू मुस्लिम दोबारा पढ़े न फिक्र। और वो इस ज़िला में हर यक लिखिया कि पता नहीं ये कि अलिफ आई कोनी हर एक नु यक ही लिखते थे। हाँ, हर यक मौका मदद के वक्त सरकार अंग्रेज़ी को काम आते रहे हैं और हर यक मदद के काम में अपनी हैसियत के मुवाफिक इस ज़िला में इनका कदम सबकत रखता था। सबकत रखता था मतलब बाकियां तो भी ज्यादा अगे होंदे से मदद करन विच। हां, ज्यादा जीभ मार के जेड़ा ना बूट साफ कर दे। अच्छा। और काम वक्त उनको बड़े लुत्फ और मेहरबानी की नजर से देखते थे। और हाँ जी देखते थे। और यानी उस वक्त ने जेड़े हुक्मरान ने ना वो बड़े इन्हां नाल प्यार मेहरबानी शफकत नाल तकने सन। लुत्फ नाल वेखदे। गवर्नर जनरल के दरबार में इनको कुर्सी मिलती थी। वाह। और 57 ईस्वी की खैरख्वाही के एवज सरकारी अंग्रेजों ने इनको इनाम भी दिया था। तेरे सदके। हाँ, अच्छा, यानी कि वो इन्हों की खिदमत तो मुतासर होकर इन्होंने इनाम ही दिता। 1857 ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੀ ਲੱਭਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਅਮਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਏ ਨੇ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਕਰ ਪੱਪੂ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਅੱਗੇ ਜੀ। अच्छा, ਤਿੰਮੂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਤਿੰਮੂ ਹੈ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਮੂ ਐਡ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। अच्छा, तिम्मू इलाके ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਤਿੰਮੂ ਯਾਰ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦਾ ਇਹ ਪੁਲ ਸ਼ੁਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਐਡ ਤਿੰਮੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੀਦਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਬੜਾ ਸਖਤ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਅਮਰ ਭਾਈ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਹੈਡ ਤਿੰਮੂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਅਮਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਖਤ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। अमर भाई अगले दड़े इमरान खान तमीमा नु की पढ़दा पिया पूरा के करीब वाकया ਅਮਰ ਭਾਈ ਸੁਣੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਯਾਰ ਸੀਵੀਆਂ ਦੀ ਅਫਸੋਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਮਲਕ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਲਾ ਦਿਓ ਥੱਲੇ ਪੱਪੂ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ। अच्छा, तिम्मू के गुजर पर जो गुरदासपुरा के करीब वाकया है। अच्छा, तिम्मू गुरदासपुरा दे ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਡ ਤਿੰਮੂ ਹੈ। ਤਿੰਮੂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਤ੍ਰਿਮੂ ਬਿਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤ੍ਰਿਮੂ ਐਡ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਰਾਹ ਬਣਿਆ ਸੀ ਦਰਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਨਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇ। ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਆਓ ਜ਼ਰਾ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾਲ समझाओ। ये लिखना है कि जब बागियों का अबूर हुआ तो उन मफसदों के मुकाबले में एक जिन मिनट लोगों ने मैनू पहला पूछ लेंदे, रावी ते बनया कि चनाब ते बने ऐड तरिमो? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਮੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਡ ਤਰੀਮੂ ਹੈ। रिमू है, लेकिन वो लिखदे हुन तिमू सनो दोस्त। नहीं मैं क्या ये नहीं पता चनाब ते बने कि रावी ते बने? ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। अच्छा ठीक। ਇਹ ਐਡ ਤ੍ਰਿਮੂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਲੰਘੇ ਨਾ ਫੌਜੀ ਬਾਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? बागियों का अबूर हुआ तो उन मुफसदों के मुकाबले में जिन लोगों ने सिपाहाना बहादुरी दिखलाई थी, मतलब सिपाहियों वाली तरह बहादुरी दिखाई थी, उनमें से मेरा हकीकी भाई मिर्जा गुलाम कादर मरूम था। ओए होए होए होए, ले भाई अच्छा। जिसको इस शिद्दत में खुशनुदी मजाज के हकाम की तरफ से चिट्ठियाँ मिली थी, और मैं बजाते खुद 17 बरस से सरकार अंग्रेज़ी की एक ऐसी खिदमत में मशगूल हूँ कि दर हकीकत वो एक ऐसी खरख्वाही गवर्नमेंट आलिया की मुझसे ज़हूर में आई कि मेरे बुजुर्गों से ज़्यादा, और ये कि मैंने 20 किताबें अरबी और खलो जा ਉਹ ਚਿੱਤ ਕੇ ਪੜਨਾ, ਟੱਪੀ ਨਾ ਜਾ, ਚਿੱਤ ਕੇ ਪੜੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਤੇ 50 ਘੋੜੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪਈ ਨਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਗੀ ਟੱਪ ਕੇ ਆਏ ਹੈਡ ਤ੍ਰਿਮੂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਤਾਰੀਫੀ ਚਿੱਠੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਕੀ गवर्नमेंट आलिया की मुझसे ज़रूर में आई कि मेरी बुजुर्गों से ज़्यादा है, और वो ये कि मैंने 20 किताबें अरबी और फ़ारसी और उर्दू में इस गरज से तालीफ़ की कि इस गवर्नमेंट मोसना से हरगिज़ जिहाद दुरुस्त नहीं, बल्कि सच्चे दिल से इताअत करना हर एक मुसलमान का फर्ज है। हाँ, अगला सफ़ा शुरू हो गया। 20 किताबें ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ज़बाना कहते हैं लिखिया ने, अरबी फारसी उर्दू। क्यों लिखिया ने? काफ़ी तादाद विच ज़्यादा है। क्यों लिखिया क्यों ने? कि इस गवर्नमेंट मोसरा, यानी कि इस गवर्नमेंट जिहड़ा एहसान किता है मेरे वास्ते, हरगिज़ जिहाद दुरुस्त नहीं, कि इस गवर्नमेंट के खिलाफ जिहाद करना बिल्कुल दुरुस्त नहीं, बल्कि सच्चे दिल से इताअत करना हर एक का मुसलमान फर्ज है। कह रहे हैं जिहड़ी गवर्नमेंट है ना, सरकार है, ये किताबां 20 इस वास्ते लिखियां ने कि इन्हां दे खिलाफ जिहाद करना दुरुस्त नहीं, बल्कि इस गवर्नमेंट दी इताअत करना हर मुसलमान दा फर्ज है। ऐ इस गल दा मानी अगे चुनाचे मैंने ये किताबें बसिर्फ ज़र-कसीर छाप कर पढ़ना हमदा बसरफ़े ज़रे कसीर छाप कर बलाद इस्लाम में पहुंचाई है। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਲਾਦ ਇਸਲਾਮ ਦਾ? बलाद इस्लाम मतलब इस्लामी लोगों तक, दुनिया तक पहुंचाई ने, ਇਸਲਾਮੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਰ, ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ, इस्लामी इलाके मतलब जिथे मुसलमान रहते हैं अक्सरियत है, उन्होंने लिख के तो उसे भेज दित्तियां ने कि मैं जानता हूं कि इन किताबों का बहुत सा असर इस मुल्क पर भी पड़ा है। इन किताबों ने जो लिखा इन्ना असर इस मुल्क दियां बंदियां दा ही पिया है। अच्छा। और जो लोग मेरे साथ मरीदी का ताल्लुक रखते हैं, और एक ऐसी जमात तैयार हो जाती है कि जिनके दिल इस गवर्नमेंट की सच्ची खैर ख्वाही से लबालब हैं। वाह। यानी कि मैं ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, खैर ख्वाह हो गई है साड़ी अवाम ही इस गवर्नमेंट वास्ते। उनकी अखलाकी हालत आला दर्जे पर है, और मैं ख्याल करता हूँ कि वो तमाम इस मुल्क के लिए बड़ी बरकत हैं, और गवर्नमेंट के लिए दिली जानसां। वाह, बस इन्ना ही पढ़ाना सी कि इस बंदे नूं
ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਕਾਦੀਆਂ ਆਮਦਿਆਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਗੋਰਾ ਨਾ ਆ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਤੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਆਹ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ। ਅਨਲੈਸ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜੋ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਪੜੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਕਾਦੀਆਂ ਆਵਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਮਦੇ ਕਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਲਕੋਟ? ਇਸ ਇਬਾਰਤ ਤੋਂ ਇਹ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਵੇਖਿਆ ਐਵੇਂ ਸਿਕੰਦਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਟਰੂ ਮੁਸਲਮ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1864 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1868 ਤਾਈਂ 24 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਯੰਗ ਸੀ, ਘਰ ਬੀਵੀ ਜਵਾਨ ਸੀ। 4 ਸਾਲ ਉਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਕਾਦੀਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਇਹ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ। ਕੀ ਗੰਭੀਰ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਬਾਰਤ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਤਲਕਾਤ ਸਨ। ਇਹ ਤੇ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਕ, ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਗਰੁੱਪ, ਕੁਝ ਜਮਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਲਿਓ, BLF ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, BLA ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, TTP ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਸਨ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਨਾ। 1864 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1868 ਤਾਈਂ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਸਰਗਰਮ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕਾ 4 ਸਾਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਕਾਦੀਆਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇਹ ਮੁਜਾਹਿਦ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲਿਓ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਕਾਦੀਆਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਕਾਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਐਟਲੀਸਟ 70-80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋਣੇ ਨੇ, 70-80 ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣ। 100 ਤਕਰੀਬਨ 120 ਬਾਈ 120 ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਣਦਾ। ਅੱਜ ਮੀਲ ਗਿਣੀਏ ਤਾਂ ਮੀਲ ਉਹ 60-70 ਹੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਹਨਾ? 70-80 ਤੇ 1.6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਏ ਤਾਂ 1 ਮੀਲ ਬਣਦਾ। ਉਹੀ ਨਾ, 70-80 ਮੀਲ ਦਾ ਪੈਂਡਾ 4 ਸਾਲ ਅਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸੜਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਘਰ ਜਵਾਨ ਬੀਵੀ ਵੀ ਸੀ, 2 ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਨ। 2 ਬੱਚੇ ਫਜ਼ਲ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ, ਫੁੱਲਾਂ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਦੋਏ, ਤੇ ਬੀਵੀ ਵੀ ਜਵਾਨ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੰਭੀਰ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਯਾਰ? ਰੱਬ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕੋਈ ਗਵੇੜ ਲਾਓ, ਗਵੇੜੀ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸ ਜਰਾ ਮਸਲਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਬੀਵੀ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕਿਤਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਸੂਮਾਂ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਥੱਲੇ ਕੈਮ ਦੀ ਆਏ ਨੇ, ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਨਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਿੱਦਾਂ ਵੀਰ ਜੀ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਖੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬ ਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਯਾਦ ਨੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਵੀਰ ਜੀ? ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ, ਕੈਸੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ? ਸੱਚਾ ਨਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਲਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਲਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਠਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਏ ਘਰ? ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਏ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਗੰਭੀਰ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕੋਈ।
ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਣੀ ਹੈ? ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੁਬਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 5-5 ਸਾਲ 10-10 ਸਾਲ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਦੁਬਈ ਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਟਿਕਟ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨ ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਇਤਨੇ ਦੂਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੱਕੇ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਵਾਨ ਬੀਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਵੀ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਇਲਮ 'ਚ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਾ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਬਸ ਗੈਸ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਆਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਖਤਸਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਨਾ, ਮੈਂ ਲੰਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਜੀ ਸੁਣਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 700-800 ਰੁਪਇਆ ਲੱਭਦਾ ਸੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ 700-800 ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ ਹੋਣਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਰਕਮ ਵਾਹਵਾ ਮੋਟੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਗਏ ਲੈਣ, ਤੇ ਨਾਲ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਮਾਮਦੀਨ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕਿਰੇ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਚਾਂਦ ਸ਼ਾਨ ਤੱਕਿਆ, ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ 2-3 ਇੱਧਰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸੇ ਪੈਸੇ ਗਏ ਨਾ ਮੁੱਕ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਦੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਮਦੀਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਚਾਹ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਪਿਛਾ ਨਹੀਂ ਪਰਤਿਆ। ਮਾਮਦੀਨ ਉੱਥੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲਾਓ ਹਿਸਾਬ ਵਾਲਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਇਆ? ਮਾਮਦੀਨ ਨੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ? ਕਿੱਥੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ? ਚਾਹ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਫਸਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਹਿਸਾਬ ਅੱਗੋਂ। ਲਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ? ਕੀ ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ? ਕੀ ਗੰਭੀਰ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਦੀਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰਾਰਤ। ਕੀ ਸ਼ਰਾਰਤ? ਇਹ ਡਾਕੇ ਵਾਲੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਪੈਸੇ ਕਿਹਦੇ ਗੁੰਮੇ ਸਨ? ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ। ਤੇ ਡਾਕਾ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਮਾਮਦੀਨ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਫਲੇ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ? ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਮਾਮਦੀਨ ਕੋਲੋਂ। ਪੈਸੇ ਕਿਹਨੇ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨੇ ਸੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨੇ ਸਨ? ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਇਆ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣ ਬੱਚੇ 22-24 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਬਵਣ ਪੈਸੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਆਵੇ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵਣ? ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਏ ਜ਼ਾਇਆ, ਤੇ ਘਰ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਤੇ ਪੈਸੇ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਮਾਮਦੀਨ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਾਮਦੀਨ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਬਲਬੋਤੇ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਬਲਬੋਤੇ? ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ। ਹੈਂ? ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਾਮਦੀਨ ਦੇ ਹੱਥ ਸਨ ਪੈਸੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਵਾ ਤੇ, ਚਲਾਕ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਚਲਾਕ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਚੋਚੀ ਖਾਤੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਚ ਚਲਾਕ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਔਰ ਸਾਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਲਾਕ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਚੂੜਿਆਂ ਦਾ ਪੀਰ ਬਣਿਆ ਸੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਏ। ਇਹ ਚਲਾਕ ਚੋਖੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਚਲਾਕ ਚੋਖੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚਲਾਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹ ਚਲਾਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨੇ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਵਾਤੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋ ਨਾ ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਰਿਕਵਰ ਕਰ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਾਏ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੱਲਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁੱਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਾਗਦੇ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਹ ਘਰੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਰਾਏ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕੂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੋਪਾ ਚਾੜ ਕੇ 72 ਵਾਲਾ ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਵ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਲੈ। ਹੈ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਬਈ? ਮੈਂ ਤੇ ਨਿਕਲਾਂਗਾ ਨਾ ਉੱਥੋਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਾਹ ਦੇ ਕਾਫਲੇ 'ਚ? ਲਈ ਆਣੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਮੁਕਾਓ। ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਦਲੀਲ ਹੋਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਾਮਦੀਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਅਥੈਂਟਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੈਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੈਸ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਾਦੀਆਨ ਤੋਂ ਸਿਆਲਕੋਟ 4 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਵਾਪਸ? ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਮਾਮਦੀਨ ਨਾਲ ਨਾ ਫਸ ਜਾਣ। ਦੋਸਤ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਲੋ ਜੀ ਟਰੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਹਿਬ को ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਸਨ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਰੁਪਏ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬੇਜ਼ਰਬਾਂ ਤਕਸੀਮਾਂ ਕਰਨਾ ਪਏ ਪੈਸੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਮੁਖਤਿਆਰਿਆ, ਗੱਲ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈਗਾ। ਪੈਸੇ ਤੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜ ਸੀ ਭਾਵੇਂ 50 ਲੱਖ ਸੀ। ਮਸਲਾ ਅਗਲਾ ਹੈ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਕਾਫਲੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਡਾਕਾ। ਪੈਸੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਹਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲਏ? ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਸਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਬਾਓ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਨ। ਕਿਤਨੇ? 450 ਰੁਪਇਆ? ਯਾਰ 700 ਰੁਪਇਆ ਸੀ। 700 ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ 700 ਰੁਪਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਇਹ ਲੈਣ ਗਏ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਗਿਆ ਨਾਲ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਖਾ ਪੀ ਸੜੇ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦ ਪੋਤਰੇ ਨੇ, ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪਤਰੇਰਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਸੜੇ ਉਡਾ। ਜਿਸੇ ਪੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਫਿਕਰ ਲਾਹਕ ਹੋਈ ਹੁਣ ਘਰ ਕਿੰਝ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਕਾਫਲੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਡਾਕਾ। ਕਿਤੇ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ? ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਕਾਫਲੇ ਤੇ। ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਕਾਫਲੇ ਤੇ? ਇਹ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਪੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪੱਤੀ ਵਾਲੇ ਕਾਫਲੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਡਾਕਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸਨ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੌੜ ਸਕਦਾ। ਸਿਆਲਕੋਟ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ? ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੂ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਐਸੀ ਗੁਰਬਾਨੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਣ ਨਾ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੇਤ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਐਸੀ ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਗਏ ਦੌੜ ਤੇ ਇਹ ਟੁਰ ਗਏ ਸਿਆਲਕੋਟ। ਮਾਮਦੀਨ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਾੜ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਦੌੜ ਗਏ ਉੱਥੋਂ। ਅੱਛਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਫੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਢਿੱਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਤੇਜ਼ ਸਨ, ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਡਾਕਾ ਵੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਨਿਹੱਤਾ ਬੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕੋਈ ਗੰਡਾਸਾ, ਕੋਈ ਟੋਕਾ, ਕੋਈ ਕੁਹਾੜੀ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਬੰਦੂਕ ਨਾਮ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਲ। ਇੰਜ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਫਲੇ 'ਚ 1-2 ਬੰਦੇ ਹੀ ਸਨ? ਅੱਛਾ, ਇਹ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ? ਲੁੱਟ ਵੀ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਾਫਲੇ 'ਚ? ਐਟਲੀਸਟ
2 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਫਲਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਪੱਤੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਖੱਚਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਊਂਠਾਂ ਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ। ਇਹ ਘੋੜਿਆਂ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਥਲੀਟ 30-40 ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਕਾਫਲੇ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 35-40 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 5-7 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, 5-7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਬੰਦੇ ਮੁਸੱਲਾ, ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਛੁਰੀ ਚੱਕੂ ਤੇ ਟੋਕਾ ਕੁਹਾੜੀ ਤੇ ਗੰਡਾਸਾ ਨੇਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਤਲਵਾਰ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 7 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਿਨੀਮਮ 5-7 ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਗਏ ਸਨ, ਨਾਲ ਗੰਡਾਸਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਗਏ ਸਨ ਉਹ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਡਾਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਦੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈਣ ਗਏ ਸਨ ਉਦੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੰਡਾਸਾ ਤੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ। 700 ਰੁਪਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਨੇ ਅਰਸੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਬੰਦੀ ਸੀ? ਕਿਤਨੇ ਅਰਸੇ ਦੀ? ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਦੀ। ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਦੀ 700। ਅੱਛਾ, 700 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨ? ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸੀ ਨਾ ਗੌਰਮੈਂਟ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਰਾ, ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਸੋਸ਼ਲ। ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸਾਲ ਦਾ। ਲਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ 10-15 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਂਡਸ ਅਪ ਕਰਾਤੇ। ਪੂਰਾ ਸੀਲ ਬਣਾਓ ਨਾ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਗੱਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਅਗਰ ਬੰਦੂਕ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ 7 ਜਾਂ 8-10 ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣ ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 40 ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਪਿਸਟਲ ਹੱਥ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ 32 ਬੋਰ ਪਿਸਟਲ ਜਾਂ ਕਾਰਬੀਨ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ 40 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਓਏ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੰਡ 'ਚ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਰਾਂ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਦੇ ਭੋਲੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਤੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪਤੀ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੀਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਥੋੜਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੈਪ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਾਦੀਆਂ ਨਾ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਣ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੌੜ ਕੇ ਗਿਆ ਪਰਾਂ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਮਦੀਨ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਲੁੱਟਿਆ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੁੱਟਿਆ ਸੀ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦੌੜ ਕੇ ਫੌਰਨ ਥਾਣੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਦੀਨ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫੜਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਆ ਕੇ ਫੜਿਆ, ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੇਟੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਾਮਦੀਨ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮਾਮਦੀਨ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਲਕੋਟ ਚਲ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਾ ਨਾ ਕਿ ਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਤੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਪਾਓ, ਦੂਸਰਾ ਥਾਣਾ ਕਰੀਬ ਕਰੋ। ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਆਰਾਈ ਕਰੀਏ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸ਼ੀਆਰਾਈ ਉਦੋਂ ਦੇ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਹਾਂ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਗੋਂ ਪੱਲਿਓਂ ਭਾਵੇਂ ਪਾ ਲਵੋ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿਓ। ਪੂਰੀ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਕੁਛ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਲਿਆ ਪਿਸਤੌਲ ਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਛੁਰੀਆਂ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਪਿਸਤੌਲ ਦਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੰਡਾਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਪਿਸਤੌਲ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਲਕਿ ਦਿੱਤਾ ਇਸ਼ਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਹੈਂਡਸ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ 3-4 ਬੰਦੇ ਰਲ ਕੇ ਬੰਦੂਕਾਂ 'ਚ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਬਸ 6-7 ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਆਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਖੋ ਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਦੇ ਨੇ ਹਾਸ਼ੀਆਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਛੜੀ ਹੈ, ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ
ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਇਹ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਕਾਦੀਆਨ 4 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿਹੜੀ ਗੰਭੀਰ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ, ਬਸ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਾਦੀਆਨ ਆਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਨਬੀ ਸਨ, ਔਰ ਸੱਚੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਕਾਫਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਲੇ ਦਾ ਪੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ ਬਈ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਜਵਾਨ ਬੀਵੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੜੁੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਪਰਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਬੀ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਤੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਕਾਦੀਆਨ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ? 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 4 ਸਾਲ ਟੱਪਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਮਸਲਾ ਕੀ ਸੀ? हजरत मिर्जा साहब मसीह माऊद अलैहिस्सलातो वस्सलाम अज़्ज़ा वजल आख्या करो। हजरत मिर्जा गुलाम है, मैं अज़्ज़ा वजल आख लिया करो, मेरा की इतराज है? ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੇਟਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਮਿਕਾਇਲ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮਿਕਾਇਲ, ਤੇ ਮਿਕਾਇਲ ਖੁਦਾ ਨੁਮਾ ਇਹਦਾ ਮੈਨ ਹੈ। ਮਿਕਾਇਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਨ ਹੈ ਖੁਦਾ ਨੁਮਾ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਹਾਰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਟਾਗ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਜੇ 6-7 ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਣ, ਦੂਸਰਾ ਨਾਸ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ 6-7 ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਹੀ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਨਬੀ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਪਿਆਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਟਰੂ ਮੁਸਲਿਮ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ? ਗੱਲ ਕਰ ਰਹਾ ਹੋ ਕੇ ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪੁੱਛ ਲੈ ਕੀ ਗੰਭੀਰ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ? ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਵਾਪਸ ਕਾਦੀਆਨ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਆਂਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਂਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਈ। ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂ ਯਾਰ? ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮਦੀ ਚੁੱਕ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੈਲਿਡ ਰੀਜ਼ਨ ਦਵਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬੋਝ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਡਗਮਗਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਿਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਹੋਰ ਹੈ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦਾ, ਮਦਦ ਕਰੋ ਯਾਰ ਆ ਕੇ। ਐਚਐਸ ਹੈ ਬੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ ਮੁੰਡਾ, ਦੱਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਆ ਜਾ ਜੀ। ਐਚਐਸ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ 4 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਮੁਤਮਿਨ ਕਰਨਾ ਭਾਈ, ਟਰੂ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ। ਇਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ? ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਅਹਿਮਦੀਆ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 1864 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 1868 ਤਾਈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਦੀਆਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੌਰੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਦੀਆਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮਾ ਮਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਮਰ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਟੋਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖ ਬੇਬੇ ਮਰ ਗਈ ਆ, ਘਰ ਆ ਜਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਫਿਕਰੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਸ਼ੀਆ ਰਾਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਬੇ ਕਿਹਾ ਕਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਾਲਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚ ਚਾਚਾ ਬੜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਲਾਡ ਨਾਲ ਬੇਬੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਬੇਬੇ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਿਮਤੁਲਾਹਿ ਵਬਰਕਾਤੁਹ। ਉਹ 1868 ਵਿੱਚ ਬੇਬੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਬੇਬੇ ਤੇ ਚਾਚਾ, ਅੱਜ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਮਰ ਭਾਈ 1868 ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਇੰਜ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆੜੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਕਵਰਡ, ਉਹ ਬੇਬੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਬੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਬੇਬੇ ਜੀ, ਬੇਬੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ, ਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ, ਬੇ ਜੀ, ਬੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਬੇਬੇ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੇਬੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਬੇਬੇ ਜੀ ਆਏ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਰ ਤੂੰ ਨਵਾਂ ਕੱਟਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਗੰਭੀਰ ਵਜ੍ਹਾ। ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਥੱਲਿਓਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਹਿਮਦੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਸਿੱਖੋ ਗਈ ਸਾਕੀ ਆ ਗਏ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਅਹਿਮਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੁਲਾਣਾ ਤੇਰੇ ਵੱਲ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰੰਟ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਕੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਕੀ ਵੀ ਤੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਚ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਬੀਆਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਹੈ ਥੱਲੇ ਮਰਬੀਆਨ, ਜਵਾਬ ਆ ਕੇ ਹਵਾਲਾ ਦਵੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਮਰਬੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਤਰੀਕੇ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਖੋਲ ਲਓ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਅਹਿਮਦੀਅਤ?
तारीख अहमदियत। तारीख अहमदियत। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ। चलो सफा की है यार सफा नहीं मैनू इस वे याद है ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਿਥੋਂ ਪੜਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਭਾਈ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਤਰਤੀਬ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਰਤੀਬ ਲਿਖਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਫਜ਼ਲ ਸੁਲਤਾਨ ਹੋਏ, ਅੱਗੂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਲਕੋਟ ਗਏ, ਅੱਗੂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ 68 64 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 68 ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲੀ ਜਿਲਦ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਆ ਗਈ ਅਲ ਫਜ਼ਲ ਤਾਰੀਖ ਓਏ ਅਹਿਮਦੀਅਤ। ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਿਆਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਮਤਲਬ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ, ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੀਸੀਓ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਕੇ 50 ਘੋੜੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਤੇ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਧਰੋਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਫਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਸਾਲਾਨਾ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਸਟਿਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਗਰੁੱਪ ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਹਾਦੀ ਆਏ, ਸ਼ੇਖ ਹਾਦੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ ਤੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇ। ਸ਼ੇਖ ਹਾਦੀ यार जी ऊपर तशरीफ लाए, आ जाओ ऊपर, एक सवाल पूछना है। शेख हादी साहब तशरीफ ले आओ, ट्रू मुस्लिम साहब ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਓ। शेख हादी साहब हाजिर हो, मेहरबानी करके ऊपर आ जाओ। बुला लो बुला लो। अदील मिलन मियाँ ये तो नहीं एमडी? नहीं नहीं अदील मियाँ नहीं। शेख हादी गए ने रोज भेजे ने, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਲ ਮਾਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕਰ ਲੋ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਮਿਊਟ ਲਾਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋ। शेख हादी जी 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 आदाब। वालेकुम सलाम। अच्छा एक क्वेश्चन है छोटा जिहा मिर्ज़ा साहब ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। जी जी हुक्म करो। मुद्दा ये कि मिर्ज़ा साहब ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹ 1864 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1868 ਤੱਕ ਕਾਦੀਆਨ छोड़ के ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੁੱਟੇ, ਤੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ 2 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 24 ਸਾਲ ਸੀ, ਜਵਾਨ ਸਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ 4 ਸਾਲ ਵਾਪਸ ਕਾਦੀਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੁੱਟੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਪਿਆਰੇ, ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਬੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਸੇਮ ਉਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸੇਮ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਯਾਰ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾ 4 ਸਾਲ? ਕਾਰਨ ਦੱਸ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਲਮ ਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਲਮ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਲਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰੋਲਾ ਪਾ ਤਾਰੀਖ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਓ। ਜਾ ਫਿਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਲਮ ਤੇ ਜਾ ਕਿਸੇ ਇਲਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੋਰ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਇਲਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੱਲੋ ਨਾ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਬਈ। ਜੇ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਲਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ यार मैं सौ चलिया मैं सवेरे मैंने फिर पता कर देंगे ट्रू मुस्लिम किसे आमिर भाई एक मिनट, शेख साहब मैंने आपको उठाया है, मैंने आपसे एक सवाल पूछना है। आज आपने अदालत दे विच नहीं आया है। नहीं मोहतरम सिर्फ कहना चाह रहे हैं कि अंबर साहब ने क्या गाल कटी, केड़ी गाल कटी सर में? अपना शेख हादी साहब एक मिनट, वो छोड़ दे बात को। आपको नहीं इल्म है, आपको नहीं इल्म है, आपने बोल दिया, चले वो छोड़ दे। चले यूसुफ भाई एक मिनट, मैंने शेख साहब से एक क्वेश्चन सिर्फ माजरत के चलो कोई बात, कोई गाली नहीं निकाली, मैं उनकी तरफ से माजरत कर लेता हूँ आपसे मेरे प्यारे भाई। एक मिनट शेख साहब, एक बात का जवाब दे दें। चलो ठीक है, टुर गए ने, कोई गल नहीं। ट्रू मुस्लिम ਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਅਮਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ ਸਿਆਲਕੋਟ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਚਹਿਰੀ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ। ਅਚੌਂ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਈ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਬਈ ਪਿਛਾਉਣ ਜਾਣਾ ਮੈਂ।
ਕਚਹਿਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਉਰਦੂ ਇੰਜ ਦੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿੰਦੀ ਟਰੂ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਉਰਦੂ ਹੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਲਿਖੀ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਯਕ ਲਿਖਿਆ ਨੇ ਕਿ ਯਕ ਲਿਖਿਆ ਨੇ। ਯਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖੱਤ ਹੈ ਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖਤਸਰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਯਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਵਾਬ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬ ਤਦ ਹੀ ਲੱਭੇਗਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਰੱਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਫਾ ਨੰਬਰ। ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ 40 ਸਫ਼ੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਤਾਰੀਖ ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦੱਸੀ ਇਹਦੀ ਤੇ ਟੋਟਲ 40 ਸਫ਼ੇ ਨੇ, ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਜ਼ਰ ਕਿਧਰੇ। ਕਿਹਦੇ 40 ਸਫ਼ੇ ਨੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਰੀਖ ਅਹਿਮਦੀਆ ਤੇ 40 ਸਫ਼ੇ ਨੇ। ਤਾਰੀਖ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ 40 ਸਫ਼ੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਖੋਲ ਲਿੱਤੀ 40 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤਾਰੀਖ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਈ ਜਿਲਦਾਂ ਨੇ, 40 ਸਫ਼ੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ, ਕਿਹੜੀ ਖੋਲ ਲਈ? 40 ਸਫ਼ੇ ਕਿਹੜੇ ਖੋਲ ਲਿੱਤੇ? ਦੀ ਮੁਖਤਸਰ ਤਾਰੀਖ ਅਹਿਮਦੀਆ ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜਿਲਦਾਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 10 ਕੇ 12 ਜਿਲਦਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤੇ ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਟਰੂ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ ਫਿਰ ਕਿਰੇ ਕਿਸੇ ਬਰਾੜ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਮੋਹਤਰਮਾ ਬਰਾੜ ਤੇ ਲੱਗੀ ਉਸ ਨਿਸਾਬ ਦੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਚਲੋ। ਉਸਤਾਦ ਮੋਹਤਰਮ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਵਾਲ ਰੱਖੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਰੰਡੀਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਨੇ ਤੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ। ਲਫ਼ਜ਼ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਰੰਡੀਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਰੰਡੀਬਾਜ਼ੀ ਦਾ? ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੋਲੋ, ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਬੋਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਬੋਲਿਆ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਸੋਚ। ਹਾਂ 1955 ਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ 1955 ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਡਰਾਪ ਸੀ ਨਵੇਂ ਨਬੀ ਦਾ, ਔਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਆਵਾਜ਼ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਮਰ ਬਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਾਲਾ ਡਾਕਾ ਛੱਡ ਦਈਏ ਫਿਲਹਾਲ। ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ, ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਨਾ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਉਹ ਕੱਲ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਜ਼ਬ ਹੈ, ਕਿਜ਼ਬ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਹਿਲੀਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਅਹਿਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਕਿਹਾ, ਇੰਜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਮਨਾ ਕੱਢਿਆ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਡੀਓ ਸੁਣਾ ਦੇਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸੁਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਭੇਜ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਉਤਰ ਗਏ ਕੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੋਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਘੱਲੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਘੱਲੀ। ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਾ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਡੀਓ ਪਲੇ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਪਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪਲੇ ਕਰੀ, ਨਾ ਪਲੇ ਕਰੀ। ਜੇ ਇਹ ਪਲੇ ਕਰ ਛੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਰਹਿ ਕੀ ਆ? ਤੇ ਮਾਰ ਨਾ ਡਰਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਲ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਆਡੀਓ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ $10,000 ਦੇਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਵੀ ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ $10,000 ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਡੀਓ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਅੱਜ $10,000 ਦੇਈਏ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਆਡੀਓ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਸਮਝ ਗਏ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ?
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਫੇਕ ਹੋਏਗੀ? ਫੇਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਅਗਰ ਫੇਕ ਹੋਏਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਡੀਓ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਫੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਰਾ ਗਲਬ ਇਮਕਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਲੀਆ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਕੋ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੰਗ ਪਹਿਨਾ ਰਹੀ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਗੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੁਣ ਲੈਣ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਸੁਣ ਲੇਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲੈਤਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 100-125 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਉਹਦੀ ਡਿਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਵੇ, ਉਹਦਾ ਉਮਰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਲੋਕੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਤੂਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਏ, ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਬੀਵੀ ਏ, ਸੂਫੀ ਦੀ, ਮੌਲਵੀ ਦੀ, ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯੂਕੇ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਯੂਰਪ ਚ ਲੋਕ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਡਿਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਕਿ ਨਾ ਹੋਗੀ? ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਕਈ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਘਰ ਹਰੇ ਕਿੰਨੇ ਲੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਿਸਕ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਏ। ਪਤਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਉਹ ਅਸਦ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਦਾਵਾ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ 600 ਮੀਲ ਦੂਰ ਤੋਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੁਰੀ ਮਾਰਤੀ ਸੀ। ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਨਾਬ ਨੇਜ਼ੇ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਟੰਗ ਸੜੀ ਏ। ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਤਲਕਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਚੇ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਲਟਕ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਏ। ਆਡੀਓ ਕਰਾਂ ਪਲੇ ਦੂਜਾ ਕਿ ਨਾ ਕਰੀ ਪਲੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਜੀ ਪਲੇ ਆਡੀਓ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਖਰਾਬੀ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਖਰਾਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰਤਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੱਲ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਫਿਰਿਆ ਦਊਂ ਤਰੋਂ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਬੀਵੀ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਓ। ਖਾਨਦਾਨੀ ਜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਘਰ ਦੀ ਘਰ ਹੀ ਰਵੇ, ਦੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਬੀਬੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸਾੜ ਛੂੜ ਫੂਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਾਓ ਇਹਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਬਹਰਹਾਲ ਚਲੋ ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਕੌਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਮਰ ਭਾਈ ਜਿੱਦੂ ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਲਾਏ ਵੀਡੀਓ ਆਈਡੀਓ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਸੋ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਜ੍ਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਜਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾ ਸਮਝਣ ਦਾ ਉਹ ਤਜਾਹੁਲ ਅਰਫਾਨਾ ਕੋ ਕੰਮ ਪੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ, ਆਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਆਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਉਹਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵੀ? ਸਾਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ, ਮੇਰੀ ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਡਾ ਯਾਰਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਬੀਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸੋਚਨੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਗਰੋਹ ਨੇ, ਆਸਤੀਨ ਦੇ ਸੱਪਾਂ ਨੇ ਤਮਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਫੈਨ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਬਰਾੜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਤਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਦੋ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਲੇਖਰਾਮ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਇੰਜ ਦੇ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੁਣਿਆ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਧਰ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬਰਾੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਰੋਜ਼। ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗਹਿਰਾ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਅੱਛੀ ਹੈ ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਭਲਾ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਘਰਾਨਾ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਦੀਨ ਦਾ, ਸਾਲ ਹਰ ਸਾਲ DM ਡਿਜੀਟਲ ਤੇ ਤਕਬੀਰ TV ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੀਨ ਦਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਨੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਲੀਆ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਘਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ,
ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਭ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਚੜ ਗਈ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ? ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕੀਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ $10,000 ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਆਡੀਓ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਡੀਓ ਸਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਸਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਜੇ, ਇਹ ਜੀ ਅਸਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਇਹ ਅਮਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕੀਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗਵਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੋ ਨਾ ਬਈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੀਵੀ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਕਰਵਾਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਵੇਲੇ ਪੈ ਗਾਲਾਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਵੀ ਆਂਦੀ ਸੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇਰਾ ਵੀ। ਤੇਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੱਟ ਮੈਂ। ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਆਖਣ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ। ਉਹ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਉਹ ਲੈ ਵੈਸੇ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਝਟਕ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਨਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਓਏ ਸ਼ੂਟਰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਮੈਂਟੀ, ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਤੱਤੇ ਰਾਮ ਨਾ ਠੰਡੇ ਰਾਮ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਨਾ ਉੱਥੇ ਰਾਮ। ਤੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਵਾਪਸ। ਕੀ ਉੱਥੇ ਮਸਲਾ ਤੇਰਾ? ਸਾਦੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛਿਆ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਲਾ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 1864 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 68 ਤਾਈਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿਆਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਹੀ ਮਸਲਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗਾ ਸਵੇਰੇ। ਉਹ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਗੰਭੀਰ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਉੱਥੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ। ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਮਸਲਾ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਉਸਤਾਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ। ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਥੱਲੇ ਆਈਡੀ ਵੇਖੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਸ ਦੁਆਈ ਕਰੋ। ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਜਾਂਦੇ ਉਧਰ ਵੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਦੁਆ। ਕੋਲ 11:15 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਫਿਰ ਸੌਂ ਵੀ। ਸਵੇਰੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ ਉੱਥੇ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਸੋਵਾਂ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਜਾਓ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਘਰ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਕੋਈ ਦੱਸਣਾ ਬੁਝਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੀਵੀ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਏ, ਨੰਬਰ ਸ਼ੰਬਰ ਦੇ ਛੜੇ ਤੇ ਬੀਵੀਆਂ ਮਸਲੇ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਖਾਨਦਾਨੀ ਜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਰਦੇ ਚ ਰਵੇ ਦੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਲਮਾ ਜੋ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਆਲਮਾ ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਘਰ ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਦੀਨ ਦਾ, ਵੇਖੋ ਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਤਲਾਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਕੀਮ ਨੂਰਦੀਨ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ, ਪਿਛਾਂ ਹਟ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਤਲਾਕ ਦੇ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ, ਰਾਮ ਲਾਲ ਦੇ ਪੁੱਛਣੇ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਅਹਿਲੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ ਰਾਬਤਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੰਬਰ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਦੀਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਯਾਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮ। ਉਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਸ ਮੰਗੀ ਏ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਉਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਲੱਖ ਇੱਥੇ ਧਾਰ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਫਿਰ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਹਤੂਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਹਾਂ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕਰਦੀ। ਇੱਥੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਜਾਂ ਤੇ ਉਂਜਾਂ। ਓਕੇ ਜੀ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਰੱਬ ਰੱਖ, ਰੱਬ ਰੱਖ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਜੀ। ਚਲਿਏ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਮਾਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੇ ਆਪਣਾ ਅਲੀ ਹਕ ਭਾਈ ਜੀ। ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਨ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 105 ਸਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਜਨਤਾਂ 'ਚ ਘਰ ਕਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਨੌਲੇਜ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਬੜੇ ਉਹ ਕਮਾਲ ਬਾ ਕਮਾਲ ਆਦਮੀ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੇਖੋ, ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਇਹ ਆ ਗਏ ਨੇ
ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਕਿਆ ਮੂੰਹ ਭਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅੱਬਾ, ਭਾ, ਚਾਚਾ, ਤਾਇਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਾ ਗੁਜਰਾਤ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੰਮੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਮੰਮੀ 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 ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿੱਡਾ ਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੰਨੀ 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 ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਮੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਨਤਾ 'ਚ ਘਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ 20 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਗਰ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਅਗਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਗਫਿਰਤ ਫਰਮਾਏ। ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਬੇਬੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ। अब्दुल्ला को ब्रेकिंग न्यूज है। नहीं कोई नहीं खास। ओके चलो ठीक है। आप बताइए। ਦੁੱਲਾ ਦਾ ਕਲਰ ਜੀਓ ਵਰਗਾ ਨਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ।